ویک کا بہت خوش ہیں آج آپ؟ میں بالکل خوش ہوں. کس وجہ سے؟ بالکل بابر نے کل 68 کی, میں بالکل خوش ہوں. میں تو اپنی بات پہ قائم رہا. اور کوئی خوشی کی بات اور نہیں. میں خوش اس وجہ سے بھی ہوں کہ پاکستان جیتا ہے بھائی. سن تو لے پوری بات. میں خوش اس وجہ سے بھی ہوں, ایک تو پاکستان T20 سیریز جیتا, دوسرا بابر اعظم نے جتوائی سیریز. یہ آپ کو سیریز بابر نے بیٹنگ کے حساب سے بات کر رہا ہوں. سیریز بابر نے اس کی ریزن مین آف دی سیریز کون ہوا؟ نہیں اس کی ریزن میں بتاتا ہوں نا. مین آف دی سیریز تو وہ ہوا فہیم اشرف, لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں ڈو اینڈ ڈائی میچ تھا اور سیکنڈ بیٹنگ آپ کی تھی. اگر آپ ہار جاتے تو آپ سیریز ہار جاتے, کیونکہ بولرز کے لیے سیکنڈ بالنگ نہیں تھی کہ وہ ایکسٹراڈنری بالنگ کرتے اور آپ کو میچ جتواتے. وہ بیٹنگ کے اوپر تھا کہ آپ 140 رن کرتے ہیں اب تو سیریز جیت جائیں گے. اگر 190 رن کرنے ہوتے پھر 190 رن کی تو بات کی بات ہوتی نا. میں کہہ رہا ہوں وہ بات دیکھیں, وہ بات کی بات پہلے میچ میں 190 کرنے تھے, بابر 0 پہ آؤٹ ہو وہ گیا. جس طریقے سے آؤٹ ہوا وہ سب کو پتا, اور ہم 50 دفعہ بول چکے ہیں کہ جس طریقے سے وہ کھیلا ہے وہ بابر اعظم ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد میچ کے بعد بھی جب اس نے بیٹ کے بات کی تو اس میں بھی اس نے ایک دم سے ہنس کے طنز ایک قسم کی جو مجھے لگا ہنسی, اس نے ہنسی کہ یار اسٹرائک ریٹ بولتا بولتا وہ ایک دم سے چپ ہو گیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی مطلب خوشی ہے پاکستان T20 سیریز جیت رہا. دوسری بات مجھے بہت اس وجہ سے خوشی ہے کیونکہ میں واحد بندہ ہوں جو 3 سے 4 سال جب سے اس کی آؤٹ آف فارم ہے میں لگاتار اس کی سپورٹ میں لگا رہا. میں آگے بھی اسی طریقے سے سپورٹ کروں گا اور رضوان کو بھی سپورٹ کروں گا, جو کہ اب ہمارے لوگ جو رضوان کو پہلے سپورٹ نہیں, بابر کو نہیں کرتے تھے, ان میں سے کتنے لوگ نہیں سپورٹ کر رہے. میں ابھی بھی رضوان کو بھی اسی طریقے سے ہی سپورٹ کر رہا ہوں, اتنے بڑے اور کرتا رہوں گا, کیونکہ جو اس کی پرفارمنس T20 کرکٹ کے اندر ہے وہ تو آپ کے عثمان کی ہے ہی نہیں. آپ زبردستی کسی کو وکٹ کیپر بنا کے, بیٹسمین بنا کے, صاحبزادہ کو وکٹ کیپر بنا کے, اس کو سائیڈ پہ رکھ کے, تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ میں جس طرح پہلے بولتا تھا مائک احسن صاحب, آپ کے سٹرائک ریٹ کو میں سائیڈ پہ رکھوں گا ادھر. آپ کے سٹرائک ریٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے سٹرائک ریٹ کی. ایک اور چیز میں بتاتا ہوں آج ان کو, دنیا کے جتنے بڑے پلیئر بھی ہیں نا, کوئی ایک پلیئر مجھے یہ بتا دے یا آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ ورلڈ رینک پہ ہے جس کا سٹرائک ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. سٹرائک ریٹ سے کوئی رینکنگ سن لے, سٹرائک ریٹ سے رینکنگ بنتی ہے, سٹرائک ریٹ رینکنگ کبھی بھی نہیں بنتی. سٹرائک ریٹ رینکنگ بنتی ہے رن سے, ٹھیک ہے, رنز جتنے زیادہ کریں گے. ابھی اس ٹائم T20 کرکٹ کے اندر جتنے بھی پلیئرز ہیں اس میں سے کوئی ایک مجھے پلیئر بتا دو جو ٹاپ 5 کے اندر ہے یا ٹاپ 10 کے اندر ہے, وہ سٹرائک ریٹ کی وجہ سے. سٹرائک ریٹ میں اسی لیے تو کہتا ہوں نا یار, انہوں نے کوچنگ کی, ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. سن لیں, سٹرائک ریٹ سنیں, سٹرائک ریٹ جس کا زیادہ ہوتا ہے اس کی ایوریج ہمیشہ 15-20 کی ہوگی. سنیں, اس پہ تو بحث ہی کوئی نہیں. سٹرائک سن لیں, یہ اب بابر نے جو پچھلے میچ میں رنز کیے, یا بابر کی جگہ بے شک کوئی اور بھی ہوتا, اتنے رنز کرتا. کتنے رنز کی ایوریج سے اسٹرائک ریٹ سے کیا؟ 144 کے. 144 کے اسٹرائک ریٹ سے اس نے بیٹنگ کی. 144 کم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, سوری نہیں کم ہوتا, بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کا اسٹرائک ریٹ. زبردست. کیا بیٹنگ کی اس نے, مجھے بتا دیں. 9 چوکے, کتنے چھکے مارے اس نے, رن کتنے کم تھے؟ 139. میں وہ بات ہی نہیں کرتا. جب 94 رن کرنے تھے تو بابر سے میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. دیکھیں, اگر کسی میچ میں 190 یا 194 رنز کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میچ کے اندر بابر آپ کو صاحبزادہ فرحان کی طرح کھیل کے نہیں دے گا. صحیح بات ہے. بابر آپ کو فخر زمان یا سائم ایوب کی طرح کھیل کے نہیں دے گا. وہ اسی طرح ہی کھیلے گا. اس کے ساتھ جو رضوان, یہ سائم ہو گیا یا فخر ہو گیا یا صاحبزادہ فرحان ہو گیا یا نیچے سے فہیم اشرف ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ اس قسم کی بیٹنگ کریں گے, تیز کھیلیں گے, جس کی سپورٹ میں سلمان آغا کی بھی بات کر لیتا ہوں, میں بابر کی بھی بات کر لیتا ہوں. ان کے ساتھ ان کی سپورٹ چاہیے تب 194. لیکن آخری میچ میں کوئی اس کو سپورٹ نہیں چاہیے. زبردست کھیلا, جو بھی ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں رنز اتنے زیادہ نہیں تھے. یہ بات کسی نے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو وہ سٹے کیا, چلتا چلا گیا, چلتا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, اتنے عرصے بعد وہ اس نے رنز ہوئے, اگر وہ آؤٹ ہو بھی جاتا تو سارے بولتے جی دیکھیں جی میچ نہیں جتوایا, جو کہ ظاہر بات ہے وہ ایجنڈا والے بولتے ہوئے آ رہے سب کچھ. ان کی تو خیر نیند ہی ختم ہوگی کہ اب کس طریقے سے اس کی برائی کریں, خیر نیند ہی ختم ہوگی کہ اب کس طریقے سے اس کی برائی کریں, ظاہر سی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی سٹرائک ریٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور میرے خیال میں ہم تو کب سے بول رہے ہیں, عامر سہیل نے بھی یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی سٹرائک ریٹ کچھ نہیں. میں تو پہلے دن سے زمانے سے بول رہا ہوں, T20 کرکٹ ہو یا کچھ بھی ہو, سٹرائک ریٹ ایوریج. اگر دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کو مطلب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.
اسٹرائک ریٹ جن کے تیز زیادہ ہوتے ہیں نا وہ سمجھ لیں وہ آپ کو T20 کی فارمیٹ کو پورا کرتے ہیں، اسے رن کم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں رن کم بناتے سن لیں نا، اسٹرائک ریٹ زیادہ. اسٹرائک ریٹ جن کے ہائی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، دنیا کے کتنے بڑے بڑے پلیئر آ چکے ہیں، کبھی بھی رینکنگ میں نہیں آئے جن کے اسٹرائک ریٹ زیادہ ہے. وہ آپ کو T20 کرکٹ کے حساب سے یا ون ڈے کے حساب سے یا کوئی کسی بھی سچویشن کے حساب سے وہ سرکل ہو یا نیچے کے نمبرز ہوں، وہ آپ کو تیز کھیل کے 2-3 اوور میں میچ سائڈ پہ لگا کے چلے جاتے ہیں، یا 4-5 پہ چھکے مار کے وہ میچ ایک دم سے آپ کے پاس لے کے آ جاتے ہیں یا آپ جیتنے کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ ہے جو ایوریج ہے، جو ایوریج لے کے چل رہا ہے. نہیں، کل کے مقابلے جو آخری T20 ہوا اس میں تو اسکور بہت کم تھا، لیکن اگر آپ کے پاس اسکور زیادہ ہے چیز کرنا تو پھر تو اسٹرائک ریٹ. دیکھیں بابر نے اس میچ میں اسٹرائک ریٹ بڑھا لیا تو یہی تو مائک ہیسن کہہ رہا تھا اس کیا کہ اسٹرائک ریٹ تھوڑا بہتر کرنا ہوگا. نہیں 140 کے نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ مثال کے طور پر بیٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بولوں یار آصف بھائی آپ کا اسٹرائک ریٹ 130 ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے بیٹنگ کر رہا ہے اس سے آپ کو طریقہ کار بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ڈالا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ مائک ہیسن کو جواب دیا اس نے کہ میں کر سکتا ہوں. ظاہر سی بات ہے، اس نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ بولا کہ بھائی آپ اپنا اسٹرائک ریٹ سائڈ پہ رکھیں، بھائی اس طرح کھیلا جاتا ہے، مجھے مت بتائیں کس طرح کھیلا جاتا ہے. سنیں، اب میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کی بیٹنگ میں امپروومنٹ ہے تو آپ اس کو یہ مت بولیں کہ جی میں وہاں تک جانا چاہ رہا ہوں، یا میں کرکٹ کے اس میں سمجھا دیتا ہوں. اگر مثال کے طور پر بابر کا اسٹرائک ریٹ 135 ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کبھی نہیں بولوں گا یار مجھے تمہارا اسٹرائک ریٹ نا 170 پہ چاہیے، میں کبھی نہیں بولوں گا. وہ پلیئر میں پروف کرو، یہ جو تم تھوڑی سی ڈاٹ بالیں کھیلتے ہو نا یہ کم کر دو، ٹھیک ہے، جہاں پہ تم تھوڑا سا رک کے کھیلتے ہو یہاں پہ تھوڑے سے شارٹس کھیلنا شروع کرو، ٹھیک ہے، تمہارا اسٹرائک ریٹ آٹومیٹلی 135 سے 150 تک چلا جائے گا. میں اگر اس کو یہ بولوں گا نا اگر کہ یار 135 سے مجھے 170 چاہیے ہر حالت میں، تو وہ 170 آپ ہر پچ پہ نہیں کر سکتے، ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے. تو جس طرح ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا نا، ایسے تو نہیں بولتا نا کہ بھائی آپ نے پہلی باری میں ہی کیا بولتے ہیں میتھمیٹکس میں آپ نے 100 نمبر لے کے آ جانے، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ جاتا کہ نہیں یار یہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ پڑھاؤ، ٹھیک ہے، طریقے سے لے کے چلو. کیونکہ اس اسٹوڈنٹ تو ویسے ہی اگر نالائق ہے اور آپ اس کو بول دو کہ نہیں جی 100 تک لے کے جائے گا تو وہ کیا پڑے گا. میرا ایک پوائنٹ ان کو سمجھانے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ کہ اس کا اسٹرائک ریٹ اس لیے نہیں بڑھتا کہ اس کی رینج آف شارٹس کم ہے. معذرت کے ساتھ اس کو شارٹس کھیلنے نہیں اتنے زیادہ نہیں آتے. اس کو دیکھیں میں سویپ شاٹ نہیں کھیلتا، نہیں میں آپ کو آگے نکل کر شارٹ نہیں کھیلتا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میری آبزرویشن. دیکھیں وہ یار دیکھیں جب تک کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے نا، ہم روز آ کے شو کرتے ہیں، ہم روز سیکھتے ہیں یار آج یہ نہیں بولنا، یار آج ہم یہ مس کر گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جب ہم اپنا شو اگر دیکھیں تو ہم سوچیں گے نہیں یار یہ مجھے بولنا چاہیے تھا، یہ میں مس کر گیا. تو بھائی ڈے بائی ڈے ہر چیز آپ سیکھتے ہیں. تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو شارٹس کی رینج بڑھانی چاہیے. یار میں تو پہلی دفعہ میں زمانے سے بول چکا ہوں کہ یار بڑا پلیئر کو کبھی بھی آپ یہ نہیں کرتے اس کو کونے پہ پھینک دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چل بھائی چل تیرا کام کوئی نہیں ہے، نہ تو T20 کا پلیئر ہے. بھائی دنیا کے کتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں یار، وہ T20 کھیلتے ہیں، اور T20 120 بالز کے اندر بھی اس جیسا پلیئر آپ کو چاہیے. ورنہ آپ کے سنیں، ورنہ آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے ہمارے لڑکے آؤٹ ہو رہے ایشیا کپ میں، ٹرائی نیشن سیریز میں، نہ کسی سے روکا جا رہا ہے، نہ کسی کو سنگل ڈبل لینے آتے ہیں. تو بھائی اس قسم کا پلیئر ایشین کنڈیشنز میں بہت ضروری چاہیے. باہر کی کنڈیشن کو تو چھوڑ ہی دو نا، باہر کی کنڈیشن کا تو بہت اعلیٰ پلیئر ہے، یہ باہر کی کنڈیشن کو تو بہت اچھا پلیئر ہے. بولنگ کرتے بابر کو تو کس طرح سے آپ اس کے رن روکتے؟ کیونکہ میں پھر کہوں گا ایک ہی طرف اس رن بناتا ہے، آپ کس طرح سے رن روکتے؟ دیکھیں جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر فاسٹ بولر جتنے بھی ہیں وہ کوشش یہی کرتے ود ان سٹمپ بولنگ کریں. کیونکہ بابر ہو یا کوئی بھی پلیئر ہو، جو سٹوک کھیلنے والا پلیئر ہوتا ہے وہ ہیٹ کرتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے ود ان سٹمپ بولنگ کی ہو رہی ہے مجھے. کیونکہ وہ جو شارٹس کھیلنے والا پلیئر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب تک ایسے پلیئر کو بیچ میں پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو میچ لے کے چلنے والے پلیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سٹوک پلیئر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ سنگل لے کے کھولنا ہے، میں جتنے سنگل ڈبل لیتا رہوں گا مجھے کانفیڈنس جو ہے وہ ملتا رہے گا. چھوٹا سا انٹرویو بھی ہے، بابر اعظم کا انٹرویو کس نے کیا؟ سلمان علی آغا نے کیا. بابر کا انٹرویو وہ جب تیار ہوگا تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، بلکہ اٹ از ریڈی. تو لیٹس واچ وٹ بابر سیٹ
टू आगा सलमान। पाकिस्तान जिस तरह से खुश है ना, सोशल मीडिया देखें आप, बाबर को कुछ कह दो, 1 मिनट एक जुमला अपनी मर्जी का ऐसा कह दें आप कि आप थोड़ी सी तनकीद पॉजिटिव भी कर दें, तो बुरा क्यों मान जाते हो आप? नहीं, ये बिल्कुल यार गलत बात है। बहुत कह रहे हैं सोशल मीडिया, मैं बहुत बुरा कह रहे मैं हैं। नहीं कितनी दफा तनकीद करता बाबर आजम के ऊपर, नहीं, आपके साथ शो पे बैठ के। आजकल ना करना भाई, बहुत तनकीद नहीं, बर्दाश्त नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता ना, मैं भी तनकीद करता हूं, मैं आगे भी करूंगा, बिल्कुल जो उसकी इंप्रूवमेंट की चीजें करूंगा, लेकिन मसला ये है कि लोग समझते हैं यार कौन एजेंडा बेस लगा हुआ है, कौन पॉजिटिव होके कोई नहीं समझता, मैं कौन तरीके से, तो कोई तरीके से किसी को सपोर्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है, सब लोगों को पता है। जिनको लोग बुरा भला बोलते हैं सब लोग जानते हैं। अच्छा सुने, एक चीज और, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक चीज बोली थी, जब हम बाबर आजम की मेंटली इश्यूज की बात कर रहे थे, आपको याद होगा मैंने बोला था इसको टेस्ट टीम का कप्तान बना दो, याद है आपको? क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। ये याद रखें कि उसकी जो रेपुटेशन थी वो उसने फील की होगी कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज मैंने आपसे ये बोला था कि इसको सिर्फ 100 की जरूरत है, ठीक है, सिर्फ 100, क्योंकि वो रन्स करता हुआ आ रहा था, 100 कर रहा था, वो बिल्कुल परेशान हुआ था मैं क्या करूं। अब एक चीज नोट करो, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसने जो 68 किए अभी उसने बहुत रन्स करने, क्योंकि जितना आउट ऑफ फॉर्म है अभी उसने और रन्स करने हैं। मैं सिर्फ 68 पे खुश नहीं हूं, ठीक है, किए लेकिन करने। याद है आपको लास्ट शो में मैंने बात की थी, मैंने बोला यार अब ये देखना, हो सकता है आगे चल के रन्स करे, क्योंकि मेंटली ये इतना रिलैक्स हुआ होगा जिस दिन इसने, आप वो ग्राउंड का इसका पॉज भी देख लेना, जब वो ग्राउंड में था और जब इसने सबसे ज्यादा रन्स किए थे और कमेंट्री पे बोला भी कि T20 का सबसे ज्यादा हाई स्कोरर हो गया है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। उसकी वजह है, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, लाइक जिस तरह बाबर आजम है, वो स्क्रीन से बिल्कुल हट गया था, न्यूज़पेपर में उसके नाम नहीं आ रहे, लोग बड़े प्लेयर्स उसका डिस्कस नहीं कर रहे, सोशल मीडिया टीवी पे उसका कोई डिस्कस नहीं हो रहा। जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं ना और आपके लोग भी बिला वजह आपके अगेंस्ट होते हैं, वो मेंटली गिरता है। ये जो 68 रन उसने किए ना, ठीक है, ये 68 रन ये उसकी वजह से किए हैं, जो उसने पिछले मैच में उसको पता चला मैं हाईएस्ट स्कोरर हो गया हूं, अब मेरी मीडिया में बात आनी है। जब वो खोलेगा उसकी सोशल मीडिया में क्लिप्स लगेंगे, पिक्चर्स लगेगी, विराट से ऊपर चला गया, रोहित से ऊपर, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब मेंटली इतना वीक है बाबर? कौन इतना वीक है? ब्रायन लारा जैसा मेंटली वीक था भाई। नहीं ब्रायन लारा कहां 499 रन? नहीं, जब ब्रायन लारा, सॉरी सर, 500 फर्स्ट ब्रायन लारा, मैं उसकी रन्स की बात नहीं कर रहा, मैं आउट ऑफ फॉर्म की बात कर रहा हूं। जिस टाइम ब्रायन लारा भी आउट ऑफ फॉर्म था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था, वो भी पागल हो गया था, मैं रन्स कैसे करूं? कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म। हाँ तो फिर एक मिनट, 2-0 के बाद उसने तो ट्वीट नहीं किया कि भाई आवाम का शुक्रिया। मुझे नहीं पता आप कौन सी ट्वीट है, क्या उसने क्या बोला, मुझे किंग बोलो। नहीं, फिर तो आपने बोला, तो मैं तो बोलता हूं। अब फिर ये बात आप याद रख लें, मैं बोल रहा हूं, आप हैं जो उसे किंग बनाते हैं, हमने नहीं बनाया। सुन लेना, मीडिया ने नहीं बनाया, मीडिया ने बनाया, ना बनाया मीडिया, नहीं बनाया, आपने बनाया। मैं तो बनाता हूं, मैंने आपका ट्वीट अभी जो ताजा है उसमें आपने उसको किंग बना दिया। मैंने ट्वीट में भी किंग बोला, मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो पे भी, अब मेरा जो व्लॉग है मैंने उसमें ही बोला। बाबर उसकी वजह है, आप चैनल पे भी उसकी वजह है, और मैं चैनल भी बोल चुका हूं। बाबर ने ये कहा कि मुझे किंग ना कहो भाई। मैं क्या कह रहा हूं, बात मान लो ना। लोग सुन लेना, मैं लोगों की बात का जवाब दे रहा हूं ना। लोग क्या कहते थे, बाबर अपने आप ये लोग कौन है, ये लोग सुन तो लेना, छोड़े ना, जिनकी कोई स्टैंडिंग है, मैं आपसे बात करें। देखिए बात सुने, उनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है भाई। कोई सहाफत में बड़ा नाम हो, कोई क्रिकेट में बड़ा नाम हो, उनकी क्या स्टैंडिंग है? जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो व्लॉग में बैठ के क्रिकेट की ओर बात कर रहे हैं, उनकी क्या स्टैंडिंग है? उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं, उनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। सुन ले, बाबर के बारे में लोग कहते थे अपने मुंह से किंग बोलता, मुझे ही पता है भाई वो अपने मुंह से किंग नहीं बोलता, ठीक है, मेरे जैसे लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, T20 का सबसे बड़ा किंग हुआ है, रन उसके सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है वो? क्या मतलब रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है? रोहित शर्मा से रन ज्यादा है ना, चंद। अब सुन ले मेरी बात, अब आप सुन ले, अगर मैंने ये बोला कि यार मेरे हिसाब से बाबर आजम किंग है, तो इसका मतलब क्या है कि बाबर आजम दुनिया के सारे बड़े प्लेयरों से बड़ा प्लेयर है? मैं वही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैंने उसको किंग इस वजह से बोला क्योंकि उसका T20 में सबसे ज्यादा रन इस टाइम T20 में उसके ज्यादा हो गए। क्या पता कम मैचेस में क्या, आपको बिल्कुल क्या पता 1 साल बाद या 6 महीने के बाद उसके रन नीचे हो जाए, दूसरा ऊपर चला जाए, वो तो मुझे नहीं पता कि ऊपर नीचे सब चलता रहता है। लेकिन मैंने स्पेशली उसके लिए वर्ड ये यूज किया क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूं जो उसके अगेंस्ट थे इतने, मैं बोल रहा हूं वो किंग है, ठीक है, क्योंकि उनकी नींदें तो खत्म हो गई कि यार ये क्या हो गया, हम तो
दोबारा T20 के वर्ल्ड कप में चला जाएगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे ये जो है वो बाहर हो जाए। इस तरह से खेलता रहेगा, अच्छी बात। ठीक है, सुन ले, माइक हेसन को भी क्रेडिट जाता है। देखिए सर, मेरी बात को क्रेडिट जाता है। मैं नहीं देता माइक हेसन को, मलिक को मैं नहीं देता। मैं सुन ले बात, देखें जब देखें, सॉरी मेरी बात सुन ले ना, रन नहीं कर रहा, आपने माइक हेसन पे डाल दिया। सुन ले, अब मेरी बात सुन ले मेरी बात, थोड़ा सा मेरी बात सुन तो ले। देखिए, माइक हेसन को मैं क्रेडिट इस वजह से नहीं देता क्योंकि वो स्ट्राइक रेट के चक्कर में खराब कर दिए सारे प्लेयर, बढ़ाया ना। ठीक है, मैं हमेशा उसको क्रेडिट दूंगा जो तरीके से प्लेयर्स को बोलेगा हाँ भाई सिचुएशन के हिसाब से खेलो, लेकिन बिल्कुल डेड बैट के साथ ना हो जाओ। अगर 190 करने उस हिसाब से खेलो, 130 करना उस हिसाब से खेलो, ठीक है। आपने इस तरीके से जो है वो क्रिकेट खेलनी है। दूसरी चीज ये कि एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, देखें हमारी टीम T20 सीरीज जीती, हाँ, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतने बड़े अभी ना बने कि आप समझे कि हम बहुत, सुन तो नहीं, क्या बात, हम बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं, सुन ले, ठीक है, आप बहुत बड़ी टीम नहीं बने हैं। इस T20 सीरीज आपने जीती, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है, ठीक है। अब एक मिसाल देता हूं मैं, जब ICC का इवेंट होता है उसमें दुनिया की सारी बड़ी टीमें खेलती, पाकिस्तान को बता रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखें, लोगों की नजर में, दूसरी टीम्स की नजर में अब ICC की इवेंट की वैल्यू रह गई है। वो जो नॉर्मल बायलैटरल सीरीज होती है उसमें अब करते हैं नए लड़कों को ट्राई, बिल्कुल, वो कहते हैं कि भाई नए लड़कों को इन सीरीज में ट्राई करो, अपने जो सीरीज सुने, अपने जो सीनियर लड़के हैं उनको तरीके से चलाओ। आपकी वैल्यू उस टाइम बनेगी जब आप इवेंट्स में प्लेयरों को हराना शुरू करेंगे। अगर आप इवेंट्स में नहीं प्लेयर्स को हराएंगे तो आपके अगेंस्ट लोग बायलैटरल सीरीज में इसी तरह छोटी टीम बना के भेजेंगे। दूसरी चीज, साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं अपनी छोटी टीम भेजी? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, जिसकी वजह से उनकी मेन टीम आई है, जाहिर है, ठीक है, क्यों? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC का इवेंट, जब आप ये खेलेंगे आपकी टीम्स बड़ी खेलेंगी। चलें, अब आपने कहा बाबर पे हमने बहुत बात कर ली, सब पे बात कर ली। बॉलर्स इस सीरीज के असल हीरो मेरी नजर में बॉलर्स थे। बॉलिंग जो पाकिस्तान की 2 मैचेस में रही वो आपके सामने भी लाएंगे, लेकिन देखें ये फहीम अशरफ है, ये दूसरे T20 में सलमान मिर्जा की बॉलिंग देखें, नसीम की बॉलिंग देखें, फहीम की बॉलिंग देखें, नवाज की बॉलिंग देखें, मतलब क्या शानदार। तो बॉलर्स को क्रेडिट तो बनता है ना, 110 रन पे आउट कर दिया दूसरे T20 में। देखिए बात सुने, बैट्समैनों के लिए आसानी हो गई। देखिए बात सुने, आउट किया सब कुछ, ये एक और है, ये तीसरा T20 है, आउट किया, 139 पे आउट कर दिया। शाहीन की बॉलिंग, मतलब मिर्जा की, देखिए तो शानदार। तो इनकी भी तो तारीफ बनती है ना, उस्मान तारिक की बॉलिंग। देखिए आउट किया है, सब कुछ किया है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, तो इनको भी क्रेडिट उतना ही मिलता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जितना बाबर को मिलता है, नहीं, मैं देखिए जितना सलमान, देखिए एक बात समझने की कोशिश करें, फिर आप बाबर की तरफ आ गए भाई। बाबर को नहीं दो ना, बाबर को छोड़ दो, आप फिर उस तरफ आ गए भाई। बाबर की बात सीधी ये है, देखिए बाबर की बात इस वजह से मैं कर रहा हूं क्योंकि वो चाहे कीनिया के खिलाफ भी 60 बाबर से बड़ा, देखिए पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, सुन लेना, मैं क्यों बात, पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। कीनिया के 3 साल के बाद कीनिया के अगेंस्ट भी वो 68 करता ना, हम कहते हैं शुक्र है, ठीक है जी, उसकी फॉर्म वापस आई। मतलब मैं बाकी प्लेयर्स की नहीं, सर पे नहीं बिठाया भाई, बिठाना पड़ेगा। आपका प्लेयर है, आपका टॉप का प्लेयर है। अच्छा सुन ले, बॉलर्स सब बॉलर्स पे बात करें, छोड़े बाबर पे बहुत भाई, सब करें, बॉलर्स से बात नहीं, बॉलर्स पे क्या, जो बात है वो करेंगे। बाबर पे बात हुई, बाबर पे बात करेंगे यार, हो गई ना। मैं तो बॉलर्स की तरफ आ रहा हूं, आपने बाबर के लिए, मैंने चलो बाबर का नाम ले लेते हैं। सुने, आप मत ले बाबर, सारा चाहिए बाबर। हाँ तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्लेयर ही सबसे बड़ा है। सुने सबसे बड़ा, सुने आई डिसएग्री भाई, शो रिपीट करके देख ले, जब इन्होंने शो इन्होंने शुरू किया सबसे पहले पाकिस्तान का, तो मैंने कब बोला है कि आपने उसको किंग बना दिया यार? रोहित शर्मा से कैसे प्लेयर हो गया? किंग है वो, रोहित रन पे किंग है, खत्म होगी बात। अब आपकी नजर में नहीं है तो मैं क्या करूं? अब आपको बुरा लग रहा है, रन पे किंग है भाई, आपको बुरा लग रहा है, वो किंग नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? जीत कितनी। अच्छा बॉलर्स की बात करो यार, बॉलर्स की बात कर रहा हूं ना, बॉलर्स की बात, आप बात लेके उधर बॉलर्स की बात कर रहा हूं। आपका दिल ही नहीं भरता। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, जिस तरह आपका दूसरे लोगों की तारीफ करते हुए दिल नहीं करता, अभी देखना कैसे तारीफ करेंगे आप दूसरे लोगों की, ठीक है। तो बात सीधी ये है कि भाई सलमान मिर्जा की बात, शानदार बॉलिंग, उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि वो नया था, आया है, प्रेशर था, उसने किया, ठीक है। बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं बिल्कुल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, उनकी टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबको ये नहीं बोलता कि भाई आप बी टीम भेजें, आपकी मर्जी बी टीम भेजी, लेकिन आपने जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया, नो डाउट मुश्किल होता है, लेकिन वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है। हमारी बड़ी टीम खेल रही है, उनकी उस लेवल की टीम नहीं खेल रही है। तो ऐसी परफॉर्मेंसेज जब
آپ کی آئی سی سی ایونٹ میں آئیں گی نا یہ کسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ آئیں گی تو پھر بولیں گے ہاں یار واقعی آپ لوگوں نے ایکسٹراڈنری جو ہے وہ بولنگ کی ہے. تو ایسی پرفارمنس ہمیں کسی ایونٹ میں بھی چاہیے, کسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ بھی, پوری ٹیم سے چاہیے نا. تو صرف ایک سے تھوڑی چاہیے. پھر ایک تو کر ہی نہیں رہا نا. ایک نے تو 2023 میں ایک سینچری کی, مئی میں پچھلے اس نے 50 کی, پتہ نہیں. لیکن ایک بریک کا وقت ہے, بریک, لیٹس ٹیک ا بریک, اس کے بعد آپ